नमस्कार सांग मैंने आपण मानू समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा कहल बौल किए तो बरर भाग तेयालीस पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। राति 10टा हेलाणी हवेली रे समस्ते सोई सारेणी हेले रूपा कहीं सोई पारुनी। आज बार बार फोन आड़क अने कहार कॉल को अपेक्षा करुछि से। हठात फोन रिंग हैला से तुरंत उठेई पचाला आपण किए कहूतले। आर पाखर उत्तर आसिला सुना। ए सुना आकाश बाबू जंत्रणा जड़ित स्वर शुणी हृदयटा जेमिति कोरी विदारी होईगला रूपार। पर मुहूर्त से झील आउ तार से पदक आकाश बाबू हाथ धरी कहूथिबा दृश्य आखि आगरे जेमिति नाचीगला। से कठोर होई कहला एठी सुना बोली कहीं नहीं, रंग नंबर। ए सुना शुण टिके मो कथा। ए सुना तमे एमिति कौन पई अबुझा होछ, मो कथा टिके शुण त आग। रूपा तुरंत जेजेमा को डाक पकई कहला जेजेमा जेजेमा देख तो किए फोन करी सुना बोली क्या खोजुंती। एठी किए सुना नाम अच्छी कौन? जेजेमा फोन पाखक आसी पचारे कौन है किलो माँ एते राति किए फोन करी पुणी? रूपा कहला जना नहीं किए अविश्वासी विश्वास पाइबापी एते राति फोन करुची के जानी। तमे देख किए मु जाउछि सोईबी मते प्रबल निद। जानिछ जेजेमा 2 राति हेला भलरे टिके सोईनी, आज टिके शांति रे सोईबी। हाँ जेजेमा टिके देखी चाही कथा हबो। आजिकाली समय भल नुह, आखि आगरे धोखा देदेवे तमे जानी भी पारिबनी। रूपा जेजेमा को सिना कहूतिला हेले असल उद्देश्य तो आकाश बाबू को शुणे शुणे कहूतिला। आकाश बाबू भाबुथिले सुना जहा अच्छी मन भितरे सबू बाहर कर दियो, हेले मो सह तुमे कथा हुआ थरे। एमिति तम नीरवता मो जीवन नहीं जीव सुना। जेजेमा कहले मारे कौन कहूचु काहाकु तू? तते निद लागिलानी बोधे आउ सेई पाई बाउली होउछु आउ। जा जा तू सोईबु जा, मु देखे किए फोन करी सुना हीरा कहूची। रूपा चाहिबी सेठू जाई पालानी। जेजेमा कहले किए कहूच तमे आउ काहाकु खोजुछ? जेजेमा प्रणाम, बुढ़ाटीए होइथा रे बापा, हेले तमे किए काहाकु खोजुछ? आकाश बाबू खुशी होउतले जा हो जेजेमा ठारू आशीर्वाद तो मते मिलीगला। से तुरंत कहले जेजेमा मो नाम सुनन, सुना सह कथा हेबी टिके। हेले बापा सुनन बोली किए अच्छी कहीं मोर तो कहीं मने पड़ुनी। आउ सुना बोली आम हवेली रे केही भी नहांती। हेले जेजेमा पाखरे ठिया होई रूपा कहला जेजेमा आजिकाली एमिति धोकेबाज बहुत अछंती, काई को बदमाश भंड सह कथा होई निजर समय बर्बाद करछ कहल। फोन रखी सोईब जाओ। रूपा झट करी जेजेमा हाथरू फोन नहीं कहला तमको कौन सुना जाऊनी? सुना बोली एठारे कहीं नहांती। धीरे कहला जो सुना थिला 2 दिन तले तार मृत्यु होईची, आउ ताकू खोजिले कौन से मिलिबो? छी सुना प्लीज एमिति कुहनी, तमे मो सह कथा हुअनी हेले एमिति शब्द उच्चारण करनी प्लीज प्लीज तुमको। रूपा आखिरे लुह ढल ढल हला। से फोन धड़ करी रखिदे शोइबाकू जाऊ जाऊ भाबुची मुहरे सुना मरी जाइछि कहीदेली बोली एते कष्ट लागुछि, अथच से दिन राति तो सतरे तम सुना मरी सारिछि। तम प्रतारणा निया मते जाली पोड़ी पाउंस करी सारिछि। एबे तो केवल पाउंस ही पाउंस, सबु सुख स्मृति पाउंस होई सारिछि। हाँ तमको ए हृदय ए मन असुमारी भल पाइबा देबारे केबे कार्पण्य करिनी। भलरे रुह, भगवान सबु खुशी दियंतु तमको। रूपा आखिरु लुहतक पोछि बिछणारे गड़ी पड़िला। 2 राति अनिद्रा। आज हवेली रे ताकू खूब सुख निद्रा घारी आसुथला। ए हवेली आसिले ताकू कोठू निद एते आसे के जानी। आकाश बाबूंकर सबु निद सते जेमिति रूपा चोरई नहीं खूब शांति रे सोई जाइछि। आउ आकाश बाबू अशांति रे कुहुड़ी हेउछंती। मने मने निजको खूब गाली मध्य करूछंती। काहेकि गले से बाहाघर को बिचारी रूपार कौन दोष जे ता स्थान रे आउ किए भी होइथिले एमिति ही भाभी थांता। रूपा तांको विश्वासघातक भंड धोकेबाज कहिबा भी को भूल जे कौन करिवे बोली चिंतारे आखिरु निद खूब दूर को चलीगला। हवेली जाई रूपा को मनेई पारंते हेले से जेमिति रागिछि तांको देखा करिवो कि नहीं संदेह। आउ गोटे दिन परे तो क्लास, से निश्चय फेरी आसियो बारीपदा। सेतिकी बेले सबु किछि संदेह तार दूर करिदेबी। निजको सांत्वना दे आकाश बाबू शोइबाकू चेष्टा करुथिले। एबे रविवार सकाळ थिला। रूपा गत 2 दिनर कथा सबू भूली गोटे नुआ सकाळ को स्वागत करुथिला। बृंदा आसी कहिला कौन सांग आज तमे
କାଲିଠାରୁ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଜଣାପଡ଼ୁଛ ଯେ। କ'ଣ ସବୁ କିଛି ସମାଧାନ ହୋଇଗଲା ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ? ରୂପା ମୁହଁରେ ଦୁଃଖର ଚାଦରଟିଏ ଯେମିତି ବୃନ୍ଦା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା। ସେ କହିଲା, ଯାହାର କିଛି ସମାଧାନ ହିଁ ନାହିଁ ସେ ପୁଣି କେମିତି ଠିକ୍ ହେବ? ମୁଁ ସେସବୁ ଭୁଲିବାକୁ ଚାହେଁ ସାଙ୍ଗ। ଆଉ ସେ ମିଛ ବଳୟ ଭିତରେ ପଶି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହେଁନି। ଶୁଣ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ କାଲି ତମ କଲେଜ ବୁଲି ଆସିବି। ଆଉ ତମର କ୍ଲାସ୍ ମିସ୍ ହେବନି। ଆରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କହି ରହିଯିବି। ରବିବାର ଦିନଟା ଖୁବ୍ ଭଲରେ କଟିଗଲା ତାର। ସୋମବାର ସକାଳେ ଯାଇ ବାରିପଦା ପହଞ୍ଚିବା କଥା। ହେଲେ ବୃନ୍ଦା କଲେଜ ବୁଲିଯିବା ପ୍ଲାନ୍ କରି ଜେଜେମାଙ୍କୁ କହିଲା, ଜେଜେମା କାଲି ବି ରହିବି ଏଇଠି। ମାମାଙ୍କୁ କହିଦେବ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପେନ୍ ହେଉଛି ବୋଲି। ପ୍ଲିଜ୍ ଜେଜେମା ପ୍ଲିଜ୍। ହଉ ହଉ ରେ ମା, ତୋ ମାମାକୁ କହିଦେବି। ଏସବୁ କ'ଣ ରୂପା ନିଜ ପାଇଁ କରୁଛି? କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଜଳେଇବାର ଯୋଜନା ତାର। ସତକୁ ସତ ସେ ସୋମବାର ଟ୍ୟୁସନ୍ ସମୟରେ ରୂପାର ରାସ୍ତା ଜଗି ଜଗି ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଆଉ ପୁରା ଦିନ ବୃନ୍ଦା ଆଉ ରୂପା ଗାଁ କଲେଜ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସମୟ କୋଉଠି ପଳେଇଲା ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ଏବେ ବି ସେଇ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଅଛି ଯୋଉଠି ତାର ମାନସ ପିଉସା ମିନି ପିଉସୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ସତରେ ମାନସ ପିଉସା ପରି ମଣିଷଟିଏ ପାଇବା ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଜିର ଏଇ ଆକାଶ ବାବୁ ପ୍ରତାରକଟିଏ ତ। ଆକାଶ ବାବୁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲେ, ସତରେ ମୋ ସୁନାକୁ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ସେ ରାତିର ଘଟଣା। ହେଲେ ପ୍ରକୃତ କଥାଟି କହିବାକୁ ଥରଟିଏ ମଉକା କ'ଣ ଦେବନି ସୁନା ମୋତେ? ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ନିଜର କ୍ଲାସ୍ ମିସ୍ କରିବା କ'ଣ ଠିକ୍ ହେଉଛି ସୁନା? ମଙ୍ଗଳବାରର ବଡ଼ି ଭୋରୁ ହବେଲି ଗାଡ଼ିରେ ସେ ଫେରୁଥିଲା ବାରିପଦା। କେଡ଼େ ବିଚିତ୍ର ଏ ସଂସାରଟା ସତେ। ଦିନ ଥିଲା ସେ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ବାରିପଦାକୁ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ କେତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିଛି। ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆଉ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ସହ ଦେଖା ନ ହୁଅନ୍ତା କି ତାର? ଏମିତିରେ ସେ କେଡ଼େ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଲୋକଟିଏ କେଜାଣି। ଏତେ ସବୁ ନାଟ ସେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ପୁଣି କୋଉ ମୁହଁରେ ତାକୁ ସେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି? ସତ କହନ୍ତି ଚୋରଙ୍କ ମୁହଁ ଟାଣ। ଆଉ କିଏ ହୋଇଥିଲେ ନିଜ ଚୋରି ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ଭାବି ଚୁପ୍ ରହିଥାନ୍ତା। ହେଲେ ସେ ତ ପୁରାପୁରି ନିର୍ଲଜ୍ଜ। ହବେଲିର ଗାଡ଼ି ଯେତେ ଯେତେ ବାରିପଦା ଭିତରେ ପଶୁଥାଏ, ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବା ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ା ମନ ଭିତରେ ସେତିକି ଗତିରେ ଆସି ଆସ୍ଥାନ ଜମେଇବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ମନଟା କାହିଁକି ଉଦାସ ହେଉଛି ଏମିତି? ଆକାଶ ବାବୁ ପରି ମଣିଷ ତା ଜୀବନରୁ ଚାଲିଗଲେ ସେ ଖୁସି ହେବା କଥା। ହେଲେ ମନ କାହିଁକି ଏମିତି ଉଦାସ ହେଉଛି? ହବେଲିର ଗାଡ଼ି ବାରିପଦାରେ ରୂପାକୁ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ଫେରିଯିବାକୁ ବସିଛି। ରୂପାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଏଇଠୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଯିବାକୁ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖକୁ। ହେଲେ ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ। ଗୋଟିଏ ଦିନ କ୍ଲାସ୍ ମିସ୍ କରିଛି, ଏଇନା ମାମା କ'ଣ କ'ଣ ଶୁଣେଇବେ ତାକୁ। ହେଲେ କଥା ହେଲା ଓଲଟା। ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ କହିଲେ, କାଲି ମା ତୋ ଦେହ କ'ଣ ଏମିତି ହୋଇଗଲା ଯେ ଆସିଲୁନି? ମାମା ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ପେନ୍ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲାଣି। କଲେଜ ପାଇଁ ସେମିତି ସେଇ କପଡ଼ାରେ ଆଭା ସହ ବାହାରିଗଲା ରୂପା। ସେଦିନ ରାତିରେ ହବେଲି ଫୋନ୍ କରି କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କ'ଣ ନିଜ ବିଷୟରେ ସଫେଇ ଦେବାକୁ। ତାପରେ ତ ଆଉ କାହିଁ ଫୋନ୍ କଲେନି। ଆଜି ସକାଳୁ ତ ମନ୍ଦିର ବାହାନାରେ ଆସିପାରିଥାନ୍ତେ। ରାସ୍ତାରେ ଆଖି ତାର ଚାରିଦିଗରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଯିଏ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିବାର କଥା ଦେଇ ଏମିତି ଆରମ୍ଭରୁ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିନେଲା, ଆଉ ତା ପାଇଁ ସେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛି ଆଜି? ଆଖିରେ ତାର ଲୁହ କିଛି ସ୍ଥାନ କାଳପାତ୍ର ମାନୁ ନଥିଲା। ନାନୀ ତୁ ଗଲା ପରେ ସେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ଶୁଣେଇ ଦେଲି ତାଙ୍କୁ। କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ମୋ ନାନୀ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ରୂପା ମୁହଁ ଉଠେଇ ଅନେଇଲା ପ୍ରିୟର ସାନ ଭଉଣୀ ଆଭାକୁ। ଛୋଟ ଭଉଣୀର ତା ପ୍ରତି କେତେ ସ୍ନେହ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନେଇଲା ତାକୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ବୋଲି? ସେ କହିଲେ, ହଉ ହଉ, ସବୁ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ମୁଁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଭାବିବ ସବୁ ଦଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ପାତି ସହି ନେବି। ଏବେ ନାନୀ କୋଉଠି କୁହ? ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ସେ ହବେଲି ଯାଇଛି ବୋଲି ଆଭାଠାରୁ ଜାଣିଲେ? ରୂପା ପୁଣି ଭାବନାରେ ମଜିଗଲା। ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇଛି ବୋଲି ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ବି ତ କାହିଁ ସେ ପ୍ରହରାଜପୁର ଆସିଲେନି? ଜନ୍ମଦିନରେ ଆସିଥିଲେ, ରାସ୍ତା ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ତାଙ୍କୁ। ନା ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ ଯେବେ ଆଉ ତା ଗାଁ ରାସ୍ତା ବା କାହିଁକି ମନେ ରଖିବେ? ସବୁ ନାଟକ, ଖାଲି ନାଟକ, ନୌଟଙ୍ଗୀ। ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ କୋଉ ମୁହଁ ନେଇ ସେ ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ ହବେଲି। ରୂପା ନିଜକୁ ତା ଭିତରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାର କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରିବନି ଏବେ। ସେ ସମସ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଏବେ ପଢ଼ାରେ ଲଗେଇବ। ଲ୍ୟାବ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ସାର୍ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଜି। ସାଙ୍ଗମାନେ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କାଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲନି କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ?
ତମ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କି? ମୁହଁ ପୁରା ଶୁଖିଯାଇଛି। ରୂପା ଶୁଷ୍କ ଆଖି ଝୁକେଇ ଜବାବ ଦେଲା, ହଁ, ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନଥିଲା ତ। ହେଲେ ଏବେ ସାର୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି? ଆଜି କ'ଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେବନି? ପିଲାମାନେ ସାର୍ଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ସେମିତି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଗୁଲିଗପ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ରୂପା ମନ ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କର ସୁମଧୁର ସ୍ମୃତିକୁ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟରେ ଅଟକ ରଖିଛି ଯେମିତି ସେ। ସାର୍ ଆସିଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲର ସମୟ ସରିବା ହେବା ପରେ। ସେ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ ଆଜି। ସେ କହିଲେ, ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଲାସ୍ ନେଇପାରିନି। ମୋ ପୁଅର କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟିକେ ତା ପାଖରେ ଡେରି ହୋଇଗଲା। ରୂପା ନିଜ କାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲା। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ? ହୃଦୟରେ ଜଳୁଥିବା ଘୃଣାର ଅଗ୍ନିରେ ଯେମିତି ଆଷାଢ଼ର ଅବାରିତ ଧାର ଝରଝର ହୋଇ ବରସିଗଲା। ସେ ନିଜକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିଲା। କମନ ରୁମ୍କୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଟଏଲେଟ୍ ଭିତରେ ପଶିଯାଇ ଖୁବ୍ ଲୁହ ଧାର ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା ରୂପା। ସେ କାହିଁକି ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛି? ହଁ, ମଣିଷ ହିସାବରେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ଆଉ କାହାର କିଛି କଷ୍ଟ କଥା ଶୁଣିଲେ। କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କର? କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେ? ସେ ସିନା ତାକୁ ଏମିତି ଧୋକା ଦେଇଗଲେ, ହେଲେ ନିଜକୁ ଯେତେ ଆକଟ କଲେ ସେ କ'ଣ ଏତେ ସହଜରେ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ ମନରୁ ବାହାର କରିପାରୁଛି? ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେବେ ହେଲା? କେମିତି ହେଲା? ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଖେଳି ବୁଲୁଛି। ସେ କମନ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ସିଧା କଲେଜ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମନ କହୁଛି କାହିଁକି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଆଉ ହୃଦୟ ବିବେକ କିଛି ନ ଶୁଣି ରିକ୍ସାଟିଏ ଖୋଜୁଛି ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ପାଇଁ। ଦୂରରୁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବି, ବାସ୍, ଆଉ କିଛି ବି ନୁହଁ। ଏମିତି ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ସେ ବାକି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ? ରୂପା ରାସ୍ତାରେ ଭାବୁଛି, ତାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେବେ ହେଲା? ରୂପା ତାଙ୍କ ପ୍ରହରାଜପୁର ମା ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କଠାରୁ ମା କଟକଚଣ୍ଡୀ ଆଉ ଏଇଠିକାର ମା ଅମ୍ବିକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ 100 ଥର ଲେଖାଏଁ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ କୁଶଳତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିସାରିଲାଣି। ମା, ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରିଦିଅ, ବେଶୀ କିଛି ନ ହୋଇଥାଉ ତାଙ୍କର। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଚାଲିଛି ରୂପା ଦେବୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ଗତକାଲି ଆକାଶ ବାବୁ ରୂପାକୁ ଟ୍ୟୁସନ ରାସ୍ତାରେ ନ ପାଇ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ପୁଣି ରୂପାର ଘର ଆଡ଼େ ଯିବାବେଳେ ଟ୍ରକ୍ ସହ ମାଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର। ରୂପା ଚିନ୍ତାରେ ଏମିତି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିଲେ ଯେ କେତେବେଳେ ଟ୍ରକ୍ ଦେହରେ ବାଇକ୍ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ଜଣା ବି ପଡ଼ିଲାନି। ରୂପା ରିକ୍ସାରୁ ଓହ୍ଲେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ପଶିଲା। କୋଉଠି ସେ ଆଡମିଟ୍ ଅଛନ୍ତି କେଜାଣି? କେମିତି ଜାଣିବ? କାହାକୁ ପଚାରିବ ସେ? ମନେ ମନେ ସେଇ ୱାର୍ଡ ବୟକୁ ଖୋଜୁଛି ରୂପା ଆଜି। କୋଉଠି ସେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ତ ପାଉନି। କାହାକୁ ପଚାରିବ ସେ ଏବେ? ଭାବୁଛି ସେ ଏଇଠିକାର ଡାକ୍ତର ଯେତେବେଳେ ରିସେପ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିହେବ। ରିସେପ୍ସନରେ ପଚାରି ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆକାଶ ବାବୁ କେବିନ୍ ଆଡ଼େ ଆଗେଇଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କର କିଛି ନ ହୋଇଥାଉ, ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେ। ସେ ତାଙ୍କ କେବିନ୍ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ସେଇ ୱାର୍ଡ ବୟ ଜଣକ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଥିଲା। ରୂପା ପଚାରିଲା, ସେ କୋଉଠି? ୱାର୍ଡ ବୟ ହାତ ଠାରି ଭିତରକୁ ଦେଖେଇ ଦେଲା। ରୂପା କମ୍ପିତ ପାଦରେ ଭିତରେ ପଶି ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଆଖିରୁ ତାର ତତଲା ପାଣି ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇଥିଲେ। ମୁଣ୍ଡରେ ପଟି ଆଉ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଡ୍ରିପ୍ ଚାଲିଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଦୁଃଖରେ ଅଭିଭୂତ ହେଲା। ନିଜର ସବୁ ରାଗ ଘୃଣା ଭୁଲିଯାଇ ଧୀର ପାଦରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲା। ଝୁଙ୍କିପଡ଼ି ଶୋଇଥିବା ଆଖି ଦୁଇକୁ ଦେଖି ଭାବୁଥିଲା, କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲଣି। ଝୁଙ୍କିପଡ଼ି କପାଳରେ ତାଙ୍କର ହାତ ବୁଲେଇ ଆଣିଲା। ତା ଆଖିରୁ 2 ଟୋପା ଝରି ପଡ଼ିଲା ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ଗାଲ ଉପରେ ଲୁହ। ସେ ପୁଣି ଧୀର ପାଦରେ ଫେରିବାକୁ ବାହାରିଛି। ସେ ଡାକିଲେ, ସୁନା, ଏଇ ସୁନା। ରୂପା ଏବେ କ'ଣ କରିବ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ପଛକୁ ଫେରିଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ କି ସେମିତି ଏକ ମୁହାଁ ହୋଇ ଆଗକୁ ଫେରିଯିବ? ଆକାଶ ବାବୁ ପୁଣି ଥରେ ଧିମା ସ୍ୱରରେ ଡାକିଲେ, ସୁନା, ଏଇ ସୁନା। ରୂପା ଭାବିଲା, ଏମିତି ଜଣକୁ କଷ୍ଟରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାଟା ମଣିଷପଣିଆ ହେବନି। ଅନ୍ୟ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ସାର୍ଙ୍କ ପୁଅ ହିସାବରେ ତ ଗେଟ୍ ୱେଲ୍ ସୁନ୍ କହିଦେଇ ଯାଇପାରିବ ନା ନାହିଁ? ସେ ବୁଲିପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଅନେଇଲା। ଆଖି ତାଙ୍କର ଲୁହରେ ଭିଜା ଭିଜା ହେଉଥିଲା। ସବୁ ସମ୍ପର୍କ କାଟି ଦେଇଛି ଭାବି ରୂପା ଯୋଉ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରୁଥିଲା, ସବୁ କୁଆଡ଼େ ପାଣି ଫୋଟକା ପରି ଆସିଗଲା। ସେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ବେଡ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା? ମା ଅମ୍ବିକା କରନ୍ତୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆକାଶ ବାବୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ସେ ରାତି ଘଟଣାରେ ରୂପା ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଅଜସ୍ର ଘୃଣା। ସେଇପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ତୁମେ ବଦଳରେ ଆପଣ ବୋଲି କହି ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେ ସେଇ କଷ୍ଟରେ ହସିଲେ। ଏମିତି ହସିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ହଉ, ମୁଁ ଆସୁଛି ଏବେ ତାହେଲେ।
ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତୁ। ରୂପା ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ତା ଯିବା ବାଟକୁ ଅନେଇ ଭାବୁଥିଲେ ଆକାଶ ବାବୁ, ତୁମ ବିନା ପୁଣି ଖୁସି? ଏମିତି ପର କରି ଚାଲିଗଲେ କ'ଣ ତମେ ମୋତେ ଭୁଲି ପାରିବ? ଏତେ ରାଗ ଘୃଣା ପରେ ବି ମୋ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଥା ଶୁଣି ଦେଖିବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲ ନା ନାହିଁ? ନିଜ ମନର ଭାବନା ଭିତରେ ଚାପି ଧରି ଫେରିଗଲ। ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି ତମକୁ ରୂପା? କ୍ଲାସ୍ ସାରି ରୂପା ଆଜି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛି। ମନଟା ଭିତରେ ଭିତରେ କାହିଁକି କେଜାଣି ଦୁଃଖରେ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହେଉଛି। ଆଜି କୋଉ ସରାଗ ଅଛି ସାର୍ଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ? ବୃନ୍ଦା କହୁଥିଲା ସେ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି ବୋଲି, ହେଲେ ନିଜ ଆଖି ଦେଖା କ'ଣ କେବେ ମିଛ ହେବ? ଆଜି ତ ସେ ବିଷୟରେ ପଦେ ବି କହିଲେନି ସେ। ତା ଅର୍ଥ ଯାହା ସେ ବୁଝିଛି, ଜାଣିଛି ସବୁ ଠିକ୍। ଏମିତି ଭାବନା ଭିତରେ ରିକ୍ସା କେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ସେଇ କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ପାଖରେ ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ି କଚ୍ଚା ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଦେଲା। କଦମ୍ବ ମୂଳରେ ଦୁଇ ଘଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇ ପୂରା କବର ସ୍ଥାନ ଆଡ଼େ ନଜର ବୁଲେଇ ଆଣିଲା। ଛାତି ଫଟେଇ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସଟିଏ ବାହାରି ଆସିଲା ରୂପାର। ତମେ ଯେତେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକଟିଏ ହୁଅ କି ଧୋକେବାଜ ହୁଅ, ହେଲେ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଦେଇଛ, ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଦେଇଛ। ଯେତେ ଭୁଲିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି କେବେ ସେ କ'ଣ ଭୁଲି ପାରିବ? ରୂପା ମନ ବୁଝେଇ କାନ୍ଦିଲା ସେଇ କଦମ୍ବ ମୂଳରେ। ତାପରେ ମନ ଖୁବ୍ ହାଲକା ଲାଗିଲା। ସେ ଆଗକୁ ଆଗେଇଲା। ଅବଦୁଲ ଚାଚାର କବର ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ କହିଲା, ଚାଚା, ସବୁ କିଛି ସେ ଶେଷ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହ ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ ଏତିକି କାମନା କରୁଛି। ସେ କବରସ୍ଥାନର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛି। ଅଚାନକ ଏକ ଅପରିଚିତ ଝିଅଟିଏ ତାକୁ ଡାକିଲା, ରୂପା, ଏଇ ରୂପା। ସେ ଅନେଇଲା ତା ମୁହଁକୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅନେଇ ରହିଲା ତା ମୁହଁକୁ। ଏବେ ରୂପା, ସେ ତ ସେଇ ରାତିର ଝିଅଟି ଥିଲା ଯିଏ ତା ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ହାତ ଧରି କହୁଥିଲା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ବୋଲି। ରୂପା ସେଇ କ୍ଷଣରେ ଭାବୁଥିଲା କ'ଣ କିଛି କହିବ ନା ଚୁପ୍ ରହିବ। ସେ ଝିଅଟି ରୂପାକୁ ଏକଲରେ ଅନେଇ କହିଲା, କ'ଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ରୂପା ଏବେ ବୁଝିପାରିଲା ତା ବିଷୟରେ ଆକାଶ ବାବୁ ତାହେଲେ ନିଜ ପ୍ରେମିକା ପାଖରେ ସବୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଛୋଟ ମଣୁଥିଲା ସେ ସେଇ ଝିଅଟି ଆଗରେ। ଏତେ ଭଲ ପାଠ, ଏତେ ଭଲ ଡାକ୍ତର, ପୁଣି ଏମିତି ବୁଦ୍ଧି, କ'ଣ ପାଇବା ପାଇଁ? ତା ଭାବନା ସହିତ ଖେଳି କ'ଣ ମିଳିଲା ତାଙ୍କୁ? ରୂପା ଏଥର ଟିକେ କଠୋର ହୋଇ କହିଲା, ନାଇଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି, ପ୍ରଥମ ଥର ହିଁ ଦେଖୁଛି। ସେ ଝିଅଟି ହସିଲା ଆଉ କହିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଚିହ୍ନିଛି ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ। ରୂପା ମନେ ମନେ ପୁଣି ଆକାଶଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧର ଅଣଚାଷ ବୁହାଇ ଭାବିଲା, ହଁ, ତମେ ମୋତେ ନ ଜାଣିବ ବା କେମିତି? ମୋ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ତମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହୋଇଥିବ। ସେ ଏଥର ଆହୁରି କଠୋର ହେଲା। ନିଜ ଦେହରେ ପ୍ରବାହିତ ଜମିଦାରୀ ରକ୍ତ ଏବେ ଯେମିତି ଟକମକ ହୋଇ ଫୁଟିଲା। ସେ ଖୁବ୍ ରାଗିଯାଇ କହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ବାଟଗଲା ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ବୋଲି କୋଉଠି ଲେଖା ହୋଇଛି? ତମକୁ ମୋ ବିଷୟରେ ଯିଏ କହିଛି ତାକୁ କହିଦେବ। ରୂପା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଥିଲା, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଳଙ୍କିତ ଅତୀତ ସେଇଟା। ସେ ଝିଅଟି ସେମିତି ହସୁଥିଲା ଆଉ କହିଲା, ମଣିଷ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲେ ଏମିତି ମିଛ କହେ ବୋଲି ଆଜି ଜାଣିଲି। ସେ ତ କହୁଥିଲେ ମୋ ସୁନା, ସି ଇଜ୍ ସୋ ସୁଇଟ୍, ହେଲେ ଏବେ ଦେଖୁଛି ପୁରା ଓଲଟା। ରୂପା କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କିଏ, କେମିତି ବୋଲି। ମୁଁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଏବେ। ସେ ଝିଅଟି ଏବେ ଖିଲି ଖିଲି ହୋଇ ହସିଲା ଆଉ କହିଲା, ରୂପା, ମୁଁ ଆଉ ହସ ରୋକି ପାରୁନି। ତମେ କେତେ ଅଭିମାନ କଲଣି ବିଚରା ମୋ ଆକାଶ ଭାଇ ଉପରେ। ଆକାଶ ଭାଇ? ରୂପାର ପାଦ ଅଟକିଗଲା ସେଇଠି। ସେ ଅନେଇଲା ସେଇ ଝିଅଟି ମୁହଁକୁ। ଝିଅଟି କହିଲା, ହଁ, ଆକାଶ ଭାଇ। ଏଥିରେ ଏମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ଆରେ ସେ କ'ଣ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କୋଉ ଝିଅକୁ ଅନେଇ ଦେଖୁଥିବ ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗୁନି। ହଁ ରୂପା, ମୋ ବାପା ରାଧାକାନ୍ତ ମଉସା ଆଉ ଯାହାର ବାହାଘରକୁ ଯାଇଥିଲ, ତାଙ୍କ ବାପା ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଦୁହେଁ। ଛୋଟବେଳୁ ଆମେ ସବୁ ଏକାଠି ବଢ଼ିଛୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ ମୋର ନିଜର କେହି ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ବାପା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇ ଯିବା ପରେ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ସହ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖା ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି, ଆଉ କାହାକୁ କହିଲୁଣି କି ନାହିଁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ? ଆଉ ସେଇ ପଦକ ଶୁଣି ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଗିଲ। ବିଚରା ମୋ ଭାଇର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲି ତମ ପାଇଁ, ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଥିଲା ବିଚରା। ଏତେ କଷ୍ଟ ପରେ ବି ତା ମନରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଯେ ମୋ ସୁନା ମନରେ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ହୋଇଛି। କେତେ କାନ୍ଦୁଥିବ ସେ। ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ସେ। ରୂପା ଆଖି ଆଗରୁ ଏଥର ଯେମିତି ସବୁ ସନ୍ଦେହର କୁହୁଡ଼ି ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ଆଖିରୁ ବହି ଆସିଲା 2 ଧାର ଲୁହ। ଝିଅଟି ପୁଣି କହିଲା, ମୋ ନାମ ସ୍ୱପ୍ନା। ଆର ମାସକୁ ମୋ ବାହାଘର ହେବ। ତମେ ଦୁହେଁ ଆସିବ ଯେମିତି ହେଲେ ମୋ ବାହାଘରକୁ। ଜାଣିଛ ରୂପା, ଆକାଶ ଭାଇ ଖୁବ୍ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ।
ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆଜି ଯାଏ ତାଙ୍କ ମନକୁ କେହି ଝିଅ ଛୁଇଁ ବି ପାରିନି। ତା ମନ ଭିତରେ ତମ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ସେ ତମକୁ ନିଜ ଜୀବନଠୁ ବି ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ତା କଥାରୁ, ତମ ପାଇଁ ତା ବ୍ୟସ୍ତତାରୁ ଜାଣିଲି। ଆଉ ତା ଉପରେ ରାଗିବନି ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ସ୍ୱପ୍ନାର କଥା ଶୁଣି ରୂପା ମନ ଯେ ଏବେ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି କେବଳ ସେ ହିଁ ଜାଣିଛି। ସେ ସେଇଠୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଡେରି ନ କରି ଦୌଡ଼ିଲା ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼କୁ। ରାସ୍ତାରୁ ପୁଣି ରିକ୍ସାଟିଏ ଧରି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଗରେ ଓହ୍ଲେଇ ଭିତରକୁ ପଶିଲା। ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ଚିନ୍ତା ଉତାଳ ଉଠୁଛି। ଆକାଶ ବାବୁ ତାକୁ କ'ଣ ଭାବିଥିବେ କେଜାଣି? କେତେ ନିଷ୍ଠୁର ଅବିବେକୀ ଝିଅଟିଏ ସତେ ମୁଁ। ବୃନ୍ଦା ସତ କହୁଥିଲା ଆଉ ସେ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି। ଦୁଇଥର ଦେଖାରେ ବୃନ୍ଦା ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର ଜାଣିପାରିଲା, ଅଥଚ ସେ ବୁଝିପାରିଲାନି ତାଙ୍କୁ। ନିଜ ଉପରେ ଖୁବ୍ କ୍ରୋଧ ଆସୁଥିଲା ତାର। କମ୍ପିତ ପାଦରେ ସେ ଆକାଶ ବାବୁ ଆଡମିଟ୍ ଥିବା କେବିନ୍ ଭିତରେ ପଶିଲା। ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇଛନ୍ତି। ରୂପା ଧୀରେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ହାତଟି ଉଠେଇ ଆଣି ନିଜର ଦୁଇ ହାତରେ ମୁଠେଇ ଧରି ଟପ୍ ଟପ୍ ଲୁହ ଝରେଇ ଚାଲିଥିଲା। ଆକାଶ ବାବୁ ସେମିତି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କହିଲେ, ଏଇ ସୁନା, ଏମିତି କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପରି କାନ୍ଦୁଛ? କିଏ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କହିବେ? ଏଇ ଆକାଶ ଗୋଟିଏ ନାକ କାନ୍ଦୁରିକୁ ବାହା ହେବ? ରୂପା ଆଖିରୁ ଲୁହଧାର ସେମିତି ବହି ଚାଲିଛି। ଆକାଶ ବାବୁ ଏଥର ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ରୂପାକୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଥିବା ଦେଖି କହିଲେ, ଏଇ ଏମିତି କ'ଣ ଅବୁଝା ପିଲାଙ୍କ ପରି କାନ୍ଦୁଛ ଯେ? ମୋର କିଛି ହୋଇନି, ପୁଣି ଲୁହ କାହିଁକି? ଆକାଶ ବାବୁ ଉଠି ବସି ରୂପାର ଆଖିରୁ ଝରୁଥିବା ଲୁହକୁ ପୋଛିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କୋଉଠି ଦେହରେ ସେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲେ ଆଉ ମୁହଁରୁ ତାଙ୍କର ବାହାରିଲା ଆଃ। ରୂପା ଉଠିପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସାବଧାନେ ଧରି ବସେଇଲା। ପଛରେ ତକିଆ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଆଉଜେଇ ବସେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କର ଦୁଇ ହାତକୁ ନିଜ ହାତ ଭିତରେ ଧରି ରୂପା ପଚାରିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା? ସେ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ଏବେ ସବୁ କଷ୍ଟ ତ କୁଆଡ଼େ ଛୁମନ୍ତର ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଆଗ ପରି କଷ୍ଟ ତ ହେଉନି ମୋତେ। ହେଲେ କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ରୂପା ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ଅନେଇଲା ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ। ମୋ ସୁନା, ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ନା ସବୁ କଷ୍ଟ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଯାଏ। ରୂପା ନୀରବରେ ଭାବୁଛି, ହଁ, ଏଇ ନିଷ୍ଠୁର ଅବୁଝା ଝିଅଟି ପାଇଁ ଆଜି ତମର ଏ ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ସେଇ ନିଷ୍ଠୁର ଝିଅଟି ତୁମ ପାଖରେ ଥିଲେ କଷ୍ଟ ପୁଣି ଊଣା ହୋଇଯାଏ। ଆକାଶ ବାବୁ ରୂପା ଚିବୁକ ଟିକିଏ ହଲେଇ ଦେଇ ପଚାରିଲେ, ଏଇ କ'ଣ ଏମିତି ଭାବୁଛ? ଆରେ ମୋର କିଛି ହେଇନି ସେମିତି ବିଶେଷ। ଦେଖୁନ, ଆଉ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଯିବି। କାହିଁକି ମନ କଷ୍ଟ କରୁଛ ଯେ? ତମେ ଏମିତି ଚୁପ୍ ରହିଲେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏ ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ହିଁ ହେଲା। ମୋରି ପାଇଁ ହିଁ ତମର ଏ ଅବସ୍ଥା ଆଜି। କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନି ବୋଲି ଭାବୁଛ? ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଖୁବ୍ ନିଷ୍ଠୁର ଝିଅଟିଏ। ଆକାଶ ବାବୁ ମୁହଁରେ ହସ ଖେଳେଇ ଆଣି କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ତମେ କୁହ ତ? ମୁଁ ତ ଏଯାଏଁ ଜାଣିନି ଏସବୁ। ମୋ ସୁନା ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ବୋଲି। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ବି ତମର ସେଇ ମଜାକିଆ କଥା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଆକାଶ ବାବୁ ରୂପା ମୁହଁକୁ ଅନେଇ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଥିଲେ ଖୁବ୍ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷରେ। ସେ କହିଲେ, ମୋ ସୁନା ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଥିଲେ ମୋ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଥା ଶୁଣି କାଲି ହସ୍ପିଟାଲ ଦୌଡ଼ି ଆସିନଥାନ୍ତା। ତା ଆଖିରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଣେ ଖରାପ ପ୍ରତାରକ ହୋଇ ବି ସେ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ମୋ କପାଳରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଦେଇ ନଥାନ୍ତା। ମୋ ସୁନା ପରି ଆଉ କେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ନାହିଁ ଏ ଦୁନିଆରେ। ତାର କ'ଣ ଦୋଷ? ଆଖିରେ ଯାହା ଦେଖିଲା ଆଉ କେହି ହୋଇଥିଲେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ରାଗିଥାନ୍ତା। ରୂପା ଏଥର ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ଆହୁରି ମଜବୁତିରେ ତାଙ୍କ ହାତ ଦୁଇଟି ଧରି ନିଜ ଓଠରେ ଖୁବ୍ ଅନୁରାଗରେ ଛୁଇଁଲା। କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଆଉ କେବେ ଏମିତି ଭାବିବିନି। ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ କି କାନରେ ଶୁଣିଲେ ବି ନୁହଁ। ଏଇ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ? ତମର ଏଇ ବିଶ୍ୱାସର ଫାଇଦା ଉଠେଇ ନେଇ ନହେଲେ ଆଉ କାହାକୁ? ରୂପା ରାଗିଯାଇ କହିଲା, ଚୁପ୍ କର ବେ। ଶୁଣ, ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହୋଇ ଘରକୁ ଆସ। ମୁଁ କିଛି ଆଉ ଶୁଣିବିନି। ଆକାଶ ବାବୁ ଟିକିଏ ମୁହଁ ଫୁଲେଇ କହିଲେ, ଆସିବିନି କାହିଁକି? ସେଦିନ ସ୍ୱପ୍ନା ଯାହା ପଚାରୁଥିଲା ନା, ସେଇଆ ଆଜି ଯାଏ ତ ତମେ ମୋତେ କହିଲନି। ତେଣୁ ତମେ ନ କହିବା ଯାଏ ଯିବିନି। ଏମିତି ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ରେ ପଡ଼ିଥିବି। ରୂପା ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ନିଜର ପାପୁଲି ଜାକି ଦେଇ ଆଉ ଆଗକୁ କହିବାରୁ ବାରଣ କଲା। ରୂପାର କୋମଳ ଉଷ୍ମ ହାତ ପାପୁଲିର ସ୍ପର୍ଶରେ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶରୀର କଷ୍ଟ ଯେମିତି ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲେ, ଏଇ ରୂପାର ମନ ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମଫୁଲ ପରି ପାଖୁଡ଼ା ପାଖୁଡ଼ା ଖୋଲି ଚାଲିଲେ ଶେଷରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ମରାଗ ଭଳି ତାର ସୁନ୍ଦର ମନଟି ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ରୂପା କହିଲା, ତମେ ଭଲ ହୋଇ ଫେରିଲେ ସେଇ କଦମ୍ବ ମୂଳରେ କହିଦେବି। ଏଇଠି ଏମିତି ହସ୍ପିଟାଲ ନୁହଁ,
ମିଛେଇ କୋଉଠିକାର ଆଉ। ଏଇଟାକୁ ମିଶେଇ କେତେଥର ହେଲା କହିଲ ମୋତେ? କହିଦେବି ବୋଲି। ନିଜେ ତ କହୁନ, ଆଉ କିଏ କହିଲେ ନା? ଏଇ ଚୁପ୍ କର କହୁଛି। ଆଉ କିଏ? କାହା କଥା କହୁଛ ତୁମେ? ତମକୁ ସେଇ ପଦ ଆଉ କିଏ କହିବା ତ ଦୂରେ ଥାଉ, ତମକୁ ଆଉ କିଏ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ବି ଅନେଇଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଈର୍ଷା ହୁଏ, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ଲାଗେ। ଆକାଶ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଭୋଲି ପ୍ରେମିକାକୁ, ଯାହା ମନ ଆଉ ହୃଦୟ ଭିତରେ କେବଳ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ଭରି ରହିଛି। ଆଉ ସେତିକି ମୁହଁ ଖୋଲି କହିବାକୁ ଏତେ ସମୟ ଲଗେଇଲାଣି ସେ। ସେ ହସିଲେ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ, ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ତା ଗର୍ଭରେ ଇସ୍ପିତ ନଦୀକୁ ନିଃଶର୍ତ୍ତ ବିଲୀନ ହେବାର ଅନୁଭବରେ ଖୁସିରେ ଫୁଲି ଉଠେ। ଆକାଶ ସବୁ ରୂପା ମୁହଁକୁ ଝାମ୍ପି ଆସିଥିବା ବାଳ ସବୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଉ ଦେଉ କହିଲେ, ପାଗଳି ମୋର। ପାଗଳି ନା ଆଉ କ'ଣ? ନିଜେ ପାଗଳ ହୋଇଥିବ, ସେଇ ପାଇଁ ଏଇଠି ଶୋଇଛ। ଆଚ୍ଛା ରୂପା, ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ହାଲୁଆ ଆଣିନ? ରୂପାକୁ ଏବେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେଲା ଯେ ସତରେ ତ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିପାରିଲାନି। ସେ ସ୍ୱପ୍ନା ଦିଦିଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଏମିତି ତରତର ହୋଇ ଆସିଛି ଯେ ଆଣିବା ବିଷୟରେ ଭାବି ବି ପାରିନି ସେ। ଆଜି ମୁଁ ଟିଉସନ୍ ଯାଇନି ପରା, ସେଇ ରାସ୍ତାରୁ ଆସିଛି ତମ ପାଖକୁ। କାଲି ନେଇ ଆସିବି ତମ ପାଇଁ ହାଲୁଆ। ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବ କୁହ, ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ନେଇ ଆସିବି। କ'ଣ କହିଲ? ଟିଉସନ୍ ଯାଇନ ଆଜି? ବାପାଙ୍କୁ କହିଛ ଯାଉନ ବୋଲି? ନା। ସ୍ୱପ୍ନା ଦିଦିଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦିରେ ସେଇ ରାସ୍ତାରୁ ଆସିଲି ତମ ପାଖକୁ। ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ସମୟ ବି ପାଇନି। ଆକାଶ ସବୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟତମାର ମନ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ରୂପାର ଅନୁରାଗ ସିକ୍ତ ହୃଦୟର ଭାଷା। ସେ ଭାଷା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ମଧୁର ଭାଷା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆରେ। ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆଗମନ ହେଲାଣି। ରୂପା ତରତର ହେଲା ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଚିନ୍ତା, ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? ସେ ଟିଉସନ୍ ଆସୁନି ବୋଲି ଜଣେଇ ପାରିଲାନି ସାର୍ଙ୍କୁ। ଯିବା ପାଇଁ ଉଠିଲା ରୂପା। ଆକାଶଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେମିତି ଝଞ୍ଜାଟିଏ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ସେ କହିଲେ, ଯିବ ଏବେ ଘରକୁ? ହଁ, କାଲି ଆସିବି। ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହୁଅ। ମୋତେ ଏମିତି ତମକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇବା ଦେଖି ଭଲ ଲାଗୁନି। ହଉ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ତବ ଆଜ୍ଞା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ। ଜଲ୍ଦି ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଶୁଣ, ହସ୍ପିଟାଲ ଆଗରୁ ରିକ୍ସା ନେଇ ଚାଲିଯିବ। ହଉ ଏବେ ଯାଅ, ଡେରି ହେଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଲାଣି। ରୂପା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ନିଜର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେଇଠୁ ଫେରୁଥିଲା। ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ କେବିନ୍ରୁ ବାହାରିଛି ଦୂରରୁ ଆସୁଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏବେ ରୂପାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? କାହାକୁ ଦେଖି ରୂପା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏମିତି ଛାନିଆରେ? କାହାଣୀ ଆଗକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। କାହାଣୀ ଶୁଣିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ହାଇପ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।